Assalamu alaikum. Merhaba sevgili elinizni tutayık tekrar. Adetuzre. Selam alaikum dostlar. Efirde Katık Şovusu. Ve Kırım Tatar Show biznesimizni katıklamaga hep devam etemiz. Faydası olsun bizim laflarımızdan. Belki de bu problemalarını biz çözüp olamak, lakin bu problemalar endi seslene. Olar hakkında aytmaga korkmayımız ve mına bu studiyada olgan musafirler olarını böyle seslendireler. Olar hakkında aytalar, bu mence endi buyuk iş. Çünkü biz öz nuksalıklarımızı, öz problemalarımızı bilemiz. Ve bilesin mi, bugün biz çokça mına bizim show bizneste olgan problemalar ve hususan klipler hakkında. Çünkü Karadeniz Production studiyası Karadeniz premiyasını ilan etti. Evet, aleda sizin video işlerinizni, yani video kliplerinizni bekleyimiz. Bazıları endi bizde, Allah'a şükür, kalganlarını aman bekleyimiz. İşte, hürmetli misafirler, koşulgan cemaat hepinizni da bir kere selamlayımız ve katık programımızı başlayımız. Kaydasın şu rubrikamızga hoş geldiniz. Bu rubrikada biz evvelleri pek faal çalışkan, popüler olgan yırcılarını kıdıramız ve onlar hakkında malumatlarla tanış etemiz. Ve birinci olarak kim bizde Aliye Civan galiba? Olsun Aliye Civan var edi, hem de bar, öyle acayip yırcı, bestekar, söz sarası oz yırlagan türkülerini ozu er vakit uydaraydı. Vardım yarem bahçasına, gül dalında gül biter. Vardım yarem bahçasına, gül dalında gül biter. Lakin endi 10 yıldan ziyade bunun oğraşmay, kaynen beraber bir avtomoyka açkanlar eken. İşte biznes, show bizneske endi vakit yok. Lakin türkülerini uydurmaga, yani yazmaga devam ete ve meraklı bir satır yazıp aldım. Tüne onunla konuştum. Bilesin ne aytты? Çok suları maksus toylar için rica eteler maga, sumarlaylar. Yani böyle toylar için türküler yaz. Men yazmayayım diye ilham keilmeyi böyle türkülerini yazmak için. Onun için işte 10 yıldan ziyade bu zanaatla uğraşmay. Ben ise Tünev'in daha bir parlak yıldız Leniye İzmailova ile konuştum. Leniye şimdi Antalya'da, endi 9 yıl devamında. Afsus ki büyük sanalarda değil, lakin o otellerde şimdi çalışa. Anda yırlay. Bununla beraberlikte da недвижимость gibi şeyle uğraşayken ve pek sevi dostlarla vakit geçirmege ve yakın gelecekte Kırım'a hazırlana. O mında da davet eter. Evet. Ve kim bile belki aynı Katık Show'suna Leniye gelir, lakin yırlamağa devam ete. Dilara Mahmudova, öyle bir yıldızımız var idi, hatırlaysın onu, Meydan FM projekte iştirak etken edi. Söz sırası Ali Civan da iştirak etken edi, acayip bir klipleri var idi. İşte Dilara Mahmudova, o şimdilik Sudak şehrinde yaşay, korantası var, balası var, Dülber kızçık, Aysel onun adı, paylaşmasak olmaz. Şimdi dikrette, lakin bu zanaatla uğraşmaga devam ete, lakin ne yapa? Sudak şehirde Melefşe adlı bir bala ansambli var. İşte bunun uğraşa. Bunun beraber yolbaşçılık Melefşe ansamblde yapa. Bunun beraber Pуть к звездам estrada studiyası var. Yolbaşçılık yapa. Ve ilahri çeşit türlü konkurslarda iştirak ete. Ve bilesin mi, bu günleri ben düşünen bir yıldız var idi bizde, Ali İlyasov. Edi o. Bir sırrını açayım. Bir haftadan beri bütün interneti karmalap aldım. Men de. Bir şey tapmadım. Bu Karaoke na Maydane degen programma var idi. Galibi kazandı. Şans projekte iştirak eteydi. Bir vakitları apansızdan böyle bir belli olgan ve apansızdan bir yerlerge gayip oldu. Sözler aytayık ona Ali Bey. İlyasov. Evet, eğer bizni eşitsen, bizni korsen,
Мытлак бу видео түбүндө комментарияларда ичомадын бир ноктачык кой билик, саксыным, селаметсыным, кызмет этсе бу студиядагы сени давет этебиз ве сой супларына да айны шу муражат менен булунабыз. Эгерде Али эфендimiz акында ичомадын бир шелер билсеңиз, мытлак хабар этиңиз беклейжекмиз. Кел бер айтайық. Али Ильясов, қайдасың шо? Али Ильясов, кайдасың шо? Қара Деңіз продакшн студиясы Қара Деңіз премиясына иланып Клиплер ярышы, яғни бет сіздің клиплеріңізді беклемеге девам етеміз. Бір қачышымыз енді бар, біраздан белки де бұл ерджіларыны, бұл ерге давет етерек оларының бэкстейджлеріні, яғни бақарық, ләкін клиплер келе, ве қалған ішлеріні бұйық зев келе беклейжекміз, ве пара мукафаты да olacak neticede. Allah kısmet etse bu konsertnen yekülenecek bu proyekt. Evet. Ya da aldatam seyircilerimiz. Yok, büyük gerçekten de büyük konser olacak. Büyük bir proyektke çevrilecek. Kliplerini bekleyemiz. Lakin bence artistler biraz tembel oldular. Onlar çokça mana en yengili toyga barıp anda çıkışta bulunmak, parasını alıp evge kaytmak. Lakin bir güzel bir klipni çıkarmak hepsi dayanamay ne için? Ya da çıkarsalar tamam toy mevsimine yakınlaşkanda. Aslında bu mevzu pek böyle keniş. Bu mevzu hakkında çok konuşmak mümkün ve onun için biz bugün bu yerge bilmem kaya gibi show business'te. Evet, show business'ın bana bu bütün şeylerini bilgen, her taraftan bilgen insanlarını davet ettik. Kimden başlayık? Belli rejissör, bizim yakın dostumuz Dilaver Dvajiyev bizge koşula bugün. Hoş geldiniz. Ne dayısız tinçlik mı? Ve aytmak gerek ki Katık Show'sunun rejissörü saygılı dostlar. İşte Dilaver Dvajiyev, belli prodüser, yırcı, showman, ilahri ve ilahri. Roland Salimov dostlar. DJ Bebek yani hoş geldiniz Roland Bey. Selamünaleyküm. Siz ne de Katık'tan siylamağa istedik başından? Yapayık mı bunu? Bilemiz oraza, onun için evlerinizge. Bütün bizim Kırım Tatar nasıl diyeyim, клипмейкинг индустрияның вафтиз бабасы. Старопрамен, я да Жатецкий лев хатыға. Dilaver Dvajiyev. Ролан Бей, ну честно долго думали. И вот у нас несколько вариантов есть. Вот первый, You're into, bring the back, night. Вау. Вот такой на фейде хатыға. Так. Второй, shake it, break it, and break it, I wanna give it up. Да, вот. И у нас еще для вас один маленький сюрприз. Такой, как вот посылка из прошлого. Диск, что ли? Диск, правильно. Как называется диск? Вау. Сулейману на долгую память от Ролана. Проект Грааль. Сердце твое. Трек номер 1. Любимая. Club Mix. Трек номер 2. Ты одна. Бум Микс. Что бы это ни значило. Номер 3. Сердце твое. Увы, не мое. Увы, не мое. 4. Молитва. 5. Дай мне любовь. Регги вершн. Регги. 6. Эй, девчонка. 7. Где ты? 8. Эмине. Наконец-то мы узнали, что это любимая, ты одна. И вот оно, ответ Эмине. 9. Ты одна. Гитар Эдит. Гитара. То есть там гитара играет, мы декодируем сразу. Любимая, номер 10. East version. И 11. Буду помнить. 98-й год. 98-й год. Проект Грааль. Сердце твое. Вау. Вот. Это на самом деле для меня сейчас очень ценный подарок, потому что некоторые треки у меня не остались. Вот теперь они у вас есть, и мы ждем его на всех платформах. Ролан Бей, знаешь, в чем особенность этого подарка? Ты мне его когда-то подарил, сейчас я тебе его даю. Скачай и верни мне обратно. Хочу ремарочку такую внести. Здесь несколько треков есть, которые я написал по началу своего творческого пути, которые были в первых чартах, тогда было «Радио Лидер». Да, и для меня это послужило очередным стимулом того, чтобы я развивался и жил творчески дальше. Вот так. Вот. Ваши песни становились сразу хитами. Но сейчас
Где ваши хиты, Роланбей? Почему такое вот затишье? Где вы вообще сейчас? Да. Знаете, есть такой период в творчестве каждого человека, это старые песни о главном. Да? Но это прослеживается на самом деле у всех звезд. Вот кого бы ни возьмите, я не говорю, что я как все, нет, каждый индивидуален. Да? Мне надо немножко переформатировать формат, потому что я не могу всю жизнь петь там, о любви. Там. Мне надо какую-то более найти немножко более глубокую мысль, чем я как бы занимаюсь, я экспериментирую творчески, но я это не показываю, не демонстрирую, потому что я знаю, что меня все равно будет по-любому так или иначе всегда сравнивать с альбомом «Депортация». Да, вот. Второй депортации не будет. И я пишу разную жанровую музыку, стараюсь там как-то экспериментировать. Да, вы правильно заметили, что я сейчас не такой активный творчески. Я сейчас проектирую акустические системы. Мне это безумно интересно. Не знаю, откуда это у меня желание проснулось. Наверное, проснулось с того, когда-то у меня отец, Рамит Леон, собирал колонки. Но я был маленький, я этого не особо помню. Я помню, что он их собирал. Сейчас я проектирую уже свои авторские, дизайнерские акустические системы. Там вот студийные системы и напольные системы. Сагулнус, а мы вернемся к конкурсу клипов, Да. который мы объявили. Почему так происходит, что, в принципе, мы такой поющий народ, у нас очень много исполнителей, но вот с клипами у нас такая беда. С чем это связано для Веры? Вот ты как человек, который вот непосредственно этим занимаешься. Копнем поглубже эту проблему. О том, что, скажем, что лет, наверное, 10 там назад все-таки прослеживались такие стили, как рок, рэп, Да. нотки рейва были, и дэнса, да, были. Сейчас как-то это все так у нас, вы знаете, ребят, вот как-то вот так вот, Схлопнулось. вот в какое-то направление, и все вы вместе скажете, какое это направление. Той. И даже какой-то ритм везде одинаковый, да, прослеживается вот такой. Понимаете, что клипы тоже, в принципе, вот так вот сомкнулись. Потому что, ну, нельзя вытянуть клипом песню, которая уже, в принципе, для люляшек, да, что получается... Моя любимая фраза, песня под люляш. Вот здесь Да. напишем цитату. Вы же понимаете, что есть много очень клипов, которые, в принципе, они простые, я говорю, мировых. Да. Но вы их пересматриваете. Песня цепляется. Визуализация происходит вокруг тебя. Наверное, каждый, кто сталкивался вот из видеографов, режиссеров, вот он слушает нашу, например, сегодняшнюю современную крымско-татарскую музыку. А что придумать-то? А песня только напрашивается на вот какую-то абстракцию. Ну, Келенкиев, ну не пойду я просто банкетный зал снимать. Наверное, уже лет 5 хочу снять просто плачущую девчонку в телефонной будке. Идет дождь. Этот прием не новый. Просто я хочу так. Но песни Ну нет. почему-то за 5 лет ни одна девчонка не поет эту песню. Почему у нас в последнее время, за это время, мне присылают песни, где она любит родину? Я понимаю. Эти песни были. В том числе и Асана Харидинова песня выстрелила. Я думаю, после этого надо было просто вернуться к песням, которые я раньше слышал. Эльнара Кучук, Гузель, диджей Бибек. Эти песни у меня были в плейлистах. Я был студентом и слушал эти песни. Это было в ногу со временем, там есть бит, там есть настроение, и ты просто, знаете, какая-то ассоциация вот с твоим происходящим, да? Ты вот просто идешь, тебе это нравится. Правильно ты сказал, это было. Давайте все-таки вернемся к разнообразию стилей музыки нашей. Она должна быть, ее должно быть много, она должна быть разная. Придумали такой конкурс. Хараденгас премиясы. Я сейчас попытаюсь объяснить, что такое вообще конкурс. Если вы сегодня начинаете снимать клип, мы показываем ваши бэкстейджи, мы показываем вашу работу, мы спрашиваем, как у вас происходит съемка этого клипа. То есть мы создаем некий такой шум вокруг уже вашей работы. Конкурс дает эту возможность. Все-таки, какие клипы вам хотелось бы увидеть? Чтобы у нас здесь снимали наши артисты, какие клипы? Да. Если мы видим там хореографию, мы идем к нашим специалистам и думаем вместе над этим треком. Должны подумать о том, как должен выглядеть наш артист. Он должен работать над собой. И даже по движениям, когда ты смотришь кадр и даже плечиками двигаешь, это тоже должно быть вкусно.
Да у нас, если артист вот так руку поднял, уже шоу, да? Так, получается, у нас шоу-бизнеса сейчас нет. Нет, Он есть, был? есть. Шоу-бизнес подразумевает себе комплексную индустрию развитую, понимаете? Ну, хотя бы не развитую, но начальное хотя бы развитие. Любой шоу-бизнес, вот хоть что говорить, и требует финансовых вливаний. Будет стимул у всех, у исполнителей, у клипмейкеров, у людей, которые пишут музыку, у песенников, которые пишут слова, у людей, которые танцуют балеты, я имею в виду развиваться. Без финансов никому это не интересно. А раз нет финансов, извините, это не шоу-бизнес, это кружок. Надо начать с малого. Надо в первую очередь, чтобы это людям нужно было. Если наш народ будет поддерживать нашего же музыкального производителя, клипмейкера, я не знаю, там будет стимул всем. Когда это будет престижно, быть певцом, быть тем более популярным певцом, делать, это личность должна быть. Это не просто должен быть человек с микрофоном или девочка с микрофоном. Это должна быть личность, которая не боится творчески работать, экспериментировать, а не думать, как все. Думать стадными какими-то мыслями, что надо так, я сегодня 50 рублей вложил, и я должна, или вложил, я должен 60 отбить. А где я могу отбить? На свадьбе. Правильно? То есть это замкнутый круг такой. Пока у нас вот этой базы не будет, пока мы не научимся поддерживать и превозносить своих исполнителей, чтобы исполнителю было за честь быть исполнителем и писать для вас же классную музыку, у нас ничего не будет. Зачем исполнителю клип? Это визитная карточка, это лицо каждого исполнителя, это этап творческий, и он должен его пройти. Ни один исполнитель, я считаю, не считается на сегодняшний день полноценным, если он не имеет альбома авторского. Исполнитель, в свою очередь, должен научиться влюблять в себя слушателя. Своим творчеством, своими мыслями. Не просто перепеть, спеть песенку. Давайте я сейчас спою там «Юсмам» в 10 000 раз и буду как все. Ну, в этой же «Юсмам» надо ее сделать по-новому, чтобы она действительно отличалась. Чтобы вы, как индивидуальность, как личность, порвали всех, чтобы люди сказали, неужели так может «Юсмам» звучать? А клипы – это неотъемлемая часть. Я считаю, что любой вот исполнитель, особенно если он начинающий, если он достигнет такого уровня, да, он должен реализоваться себя в видео для того, чтобы, как говорил для Верби, сделать шум вокруг своего. Это определенный уровень, который, определенный этап, который поможет ему быстрее это сделать. Вот этот шум. И тогда, может быть, когда-нибудь у нас появится шоу-бизнес в нынешнем понимании всемирных, такой, скажем так, копия шоу-бизнеса. Весь музыкальный продакшн направлен только на свадьбу. Больше кругозор, он нету его. И вот просто, и он с каждым годом все сужается. У меня были такие примеры, когда люди приходили, Ролан, напишите мне песню. Я говорю, вот я тебя вижу вот в такой амплуа. Это же не заработает ее на свадьбе. Почему нельзя сделать что-то свое? Сделать, даже ошибетесь 10 раз, да. Но на 11-й раз вы сделаете то, что будет пользоваться уважением и поможет вам стать знаменитым. Вот вы так говорите, но мы вот недавно мониторили в Ютубе наши клипы. И даже Харадынгс Продакшн недавно снял Несилевский концерт, он очень мало просмотров набрал. Зато свадебные музыканты, которые в этом-то и дело. Получается, у народа нет вкуса музыкального? Это не у народа нет вкуса. Это отношение народа к своим же представителям, скажем так, творческой интеллигенции, может быть. Почему мы не можем боготворить своих художников? Чтобы у нас появлялись новые имена. Почему мы не можем боготворить своих композиторов, которых за кадром не видно, но пишут шикарную музыку, чтобы рождались студенты, новые ребята, которые бы писали классную музыку. Последнее время, ассаляму алейкум, слушаю Диляру Тюкенджи и очень нравится. У нее есть альбом «Кемане». И очень хотелось бы от Диляры Ханум увидеть какой-нибудь классный, красивый, вкусный клип. Вот это пожелание. Столько у нас моментов мы говорили про клипы, что они неинтересные, что где-то зарабатывается мало просмотров, что какие-то свадебные ролики забирают больше просмотров, чем профессионально снятые вещи. Просто все, наверное, до такой степени где-то однотипно, и люди уже устали, возможно, смотреть там на черном экране, классный человек, все шикарно. Может быть,
не хватает какой-то настоящести, чего-то живого, более такого. И мы говорим, что надо постоянно вливать деньги. Вот на сегодняшний день придет человек с классной мыслью, с классной песней, с классным клипом, видением. Вот без вливаний смогли бы ему написать и помочь сделать первые шаги? Я начинал без вообще каких-то вливаний, и речек, и капелек, и всего остального. Просто я понимал, что кроме меня этого ничего не сделает. А что я могу сделать? Я со своей стороны могу только положить в это дело, вложить в свое время труд. Правильно? Большинство исполнителей, как вы говорите, вот, я не думаю, что они доедают последний кусок хлеба. Вот проблема в чем? Вот на него внешне посмотришь или на нее? Ну, далеко не бедный человек. У меня были такие люди, с которыми я старался работать изначально. Мне ничего не нужно было, потому что я видел в них как творческую единицу, из которой я могу сделать что-то, вырастить, и я им делал это все бесплатно. Но если я вижу, что человек не дотягивает для того, чтобы я с ним работал творчески, не из-за того, что он плохой, а из-за того, что я не понимаю, как из него что-то сделать. Просто если бы человек пришел на таком моменте, что от него прет энергетика, и он может влюбить себя как оператора, как аранжировщика, как клипмейкера. Я уверен, что на сегодняшний день просто ему и без вливаний достаточно, если не таких профессионалов, как вы, то достаточно профессионалов среди молодежи, которые готовы будут помочь. Фраза, что в любом случае нужны вливания, она может сейчас кого-то оттолкнуть, поэтому призываю вас, просто если вы чем-то заболели, будьте больны этим до конца. Просто энтузиазм. Мы же говорим о шоу-бизнесе. Мы не говорим о единичном случае. Деньги – это всего лишь инструмент, которым надо уметь правильно пользоваться. Вот я продюсер, я беру понравившуюся мне девочку или мальчика, я пишу ему музыкальный материал, я договариваюсь с Левером, давай снимем клип, чтобы это более дополнить его творческий путь и сделать его более таким, статусным, что ли, да, и все. Но если людям это не надо, вот как ты им не вдалбливай, это будут единичные выстрелы. Если вернуться к деньгам, есть такое мнение среди исполнителей и артистов, что Ролан Салимов берет очень много, дорого. Да. Не за всех артистов он не со всеми работает, Да. и немножко сложновато с вами работать. Это вот Ощеклер Юрий. Сложновато со мной в одном случае, если человек не хочет работать, чтобы вы понимали. Если я вижу, что человека все время надо за уши тянуть, подсказывать, что он не работает над собой, я понимаю, что мне сложно с ним, потому что я, допустим, в него хочу вложить какую-то идею, какие-то стимул. Я ему объясняю, разжевываю, вкладываю, а человек понял, все, обратной связи я не вижу. А про кого это ты говоришь? Я не буду говорить конкретно про кого, потому что вы-то меня поймете, а человек меня не поймет. А зачем мне это надо, правильно? Да, я работаю дорого, но потому что я годами нарабатывал свой опыт, свое мастерство. Я вкладываю много финансов в свой продакшн, чтобы вы понимали, которого нету ни у кого, если реально брать по факту. Я этим живу, и я не могу свой труд отдавать бесплатно. Сколько стоит прийти с нуля заказать песню диджей Бебеку? Полный продакшн одного трека около $1000 выходит. Это написание музыки, песни, аранжировки, сведения и тому подобное. Стараюсь выжать из человека максимально, что он может. 4-5 свадеб. Я с ним вожусь, да. Да, по большому счету, да. Если трек, вам же важно, всегда люди хотят дешевле, а важно качество. Да, согласна. Трек выстреливает. Да, 100%. Саунус. Трек, если выстреливает, поверьте, он вам даст гораздо больше, чем вы вложили. Конечно. Чтобы снять хороший, стильный, качественный клип, много денег нужно? Вот вы вместе тоже работали, снимали клипы. Большие вложения? Нет. Например, Иса, да, предложил идею, да, что можно снять и на телефон. Идея может быть упрощенная, а соответственно может быть от возможности заказчика, так сказать, мы можем туда наполнять. У нас проблема, что мы хотим иногда раскачать наш трек клипом. Я пытался такие варианты делать. Как по мне, все равно это не получилось. Мы провели опрос и спросили на улицах, вообще нравятся им наши крымско-татарские клипы.
Что нравится, что не нравится, и какие клипы им бы хотелось увидеть. Давайте посмотрим, что они Интересные ответили. ответы, кстати, прозвучали. Тебя устраивает качество наших крымско-татарских клипов? Алейкум салям. Конечно, устраивает, потому что наш народ полон творческими людьми. Вот. Но всегда есть к чему стремиться. У тебя есть свой любимый крымско-татарский клип? Крымско-татарский клип, наверное, «Аркадаш» мне очень нравится. Какие бы клипы ты хотела видеть в будущем, вот, крымско-татарские? Как бы они должны были бы выглядеть в будущем? Наверное, больше ярких красок. Нам всегда не хватает эмоций, поэтому больше драйва, больше улыбок, больше веселья, я думаю. Вас устраивает качество наших крымско-татарских клипов? Смотря какие клипы. Ну, в общем, вот так вот, усредненное. В общем, ну, есть к чему стремиться. Я думаю, что точно есть к чему стремиться. Какие бы клипы ты хотела видеть в будущем? Опять же, более осмысленные, чтобы, как сказать, как в зарубежных клипах было больше каких-то подтекстов, меньше просто обычных каких-то танцев и природы, и больше каких-то режиссерских, я не знаю, задумок. Это очень было бы интересно видеть. Смотрите наши крымско-татарские клипы? На самом деле не особо. Почему? Не нравится качество? Качество съемки, возможно, не заложен какой-то особый смысл в сами клипы. Больше их составляющая — это красоты Крыма, это мелодия о красотах Крыма, мелодия о силе крымско-татарского народа. Я ничего против не имею, я только рада об этом слушать. Но хотелось бы увидеть от крымско-татарских исполнителей что-то более интересное, когда бы они развили какие-то новые темы, углубились бы в режиссерскую структуру. Ну, о чем, например? Дайте подсказку нашим исполнителям. Ну, хотя бы какая-то тема вот есть у вас? Я очень люблю любовную лирику. Возможно, хотела бы услышать что-то более смелую любовную лирику. Салям алейкум. Клипы наши крымско-татарские смотрите? Когда что-то новое выходит, то да. У меня еще есть 2 младшие сестренки. Они смотрят «Дингельдай». Вот могу с ними посмотреть «Дингельдай». Мне кажется, стоит добавить что-то новое, потому что у нас как-то все однотипное, ну, как мне кажется. Лично вы что добавили бы? Какую-то историю, может быть, заложить в клип под песню. У нас исполнители очень красиво поют. И, в принципе, у нас снимают очень хорошо. Я очень рада тому, что у нас это все развивается. Но хотелось бы, не знаю, может, какую-то историю заложить в клип. Любимый клип есть крымско-татарский? Наверное, «Эй, Гузель Харам». «Мавы Байрах» запомнился клип. И да, это было что-то оригинальное, поэтому, наверное, из всех вот для меня больше всего запомнился и выделился. В общем и в целом качество наших крымско-татарских клипов вас устраивает? Ну, боюсь, что не особо. Почему? Ну, есть над чем работать, еще есть к чему стремиться. Ну, я думаю, что у нашей молодежи есть такая насмотренность и есть потребность к чему-то более современному. И да, какие-то более всемирные тематики тоже затрагивать. Ну вот, например, в будущем какие бы клипы вы хотели бы видеть? Вот какого плана? Может быть, какие-то больше с сюжетом, но не только про свадьбу. Очень поучительный сюжет. Да. Классно, когда мы, наконец-то, есть такая программа, где мы можем, наверное, все-таки спросить, и нам могут честно ответить, нравится или не нравится. Когда ты видишь тоже какие-то работы, они могут быть хорошие, могут быть не совсем хорошие. И когда ты понимаешь, что снизу комментарии одни и те же, машалла, сагул, и вот таким вот столбиком идут, да, и, наверное, чаще всего исполнитель не может понять, правильно движется или неправильно движется, да. Что касается уставших от заката, от рассвета, от всего остального. Вы понимаете, есть проблема такая, да? Первым делом мы понимаем, что песни иногда просто наталкивают на какие-то локации. И операторы, и режиссеры, которые хотят поработать в павильоне с хорошим светом, проработкой, с какими-то идеями, какими-то сюжетами, да. Но любые сюжеты, которые мы хотим воплотить, это не один съемочный день. И вот здесь вот Ролан вскользь сказал, что иногда мы хотим просто быстренько стать звездой. Я вспомню такую историю, даже с Асаном Хайрединовым, мы иногда некоторые клипы заново переснимывали. Просто потому что, ну, не пошло, не легло.
У нас была такая идея, сначала девушка, мороженое, кинотеатры, а потом решили, а давай просто мы тебя загоним в павильон, там порвем кучу подушек и сделаем тебя в этом. И действительно, хорошо, что мы это пересняли. Мне кажется, у нас еще не умеют воспринимать критику. Я знаю, одно время Роланбей у себя в Инстаграме прям хорошо хейтил Я, кстати, наш был шоу-бизнес. постоянным А почему вы зрителем перестали твоих это стримов. делать? А это бесполезно. Кроме, понимаете, у нас критику воспринимают как личностное что-то. А это же неправильно. Это говорит о чем? О том, что люди не готовы к этому. У меня критика была по факту, конкретно по делу, и она никого-то не индивидуализовала. Это было обращение ко многим моим коллегам. Но многие восприняли на свой счет. Да, я знаю это. Поэтому я перестал, потому что я, допустим, в свое время, когда начинал, думал, хоть бы мне кто-нибудь сказал вот именно то, как думают. Не просто, чтобы там, да, молодец, или как у нас любят, машалла, машалла, там хорошо или плохо, всегда машалла. Вот. А мне вот именно хотелось конструктивности, чтобы понимать, в какую сторону двигаться. Я думал, что людям это тоже нужно будет и полезно будет. Но на самом деле это не так. Люди это восприняли как бы неправильно, они были не готовы к этому, восприняли каждый на свой счет, не знаю почему. Вот. Но все то, что я говорил, было направлено с целью того, чтобы люди становились более профессиональнее, более раскрывали кругозор свой гораздо шире, воплощали более глубокие творческие идеи, но это, к сожалению, как бы не работает. Вот если раньше плеяда была, да, вот какая-то вот, там Эльнара Кучук, Гузель, там Линье Измайлов, Марлен Ситаров, вот как-то они остались в какой-то вот такой своей эпохе. И мы думали, что впереди будет еще больше, еще ярче. Когда конкурс клипов проходил, это действительно драйв был, адреналинчик был. Люди вкладывались по полной, и каждый хотел выделиться, стать неповторимым. Вот это был азарт. Сейчас тоже есть такая, в принципе, возможность, да, у людей? Да, конечно. Но все такие помершие, потому что в первую очередь никто не верит в себя. На Карадинес премиясы какие клипы и какие песни ожидаем? Хочется, чтобы были эксперименты. Коллаборации могут быть, да? А как насчет каверов? Да ладно, пускай будут каверы, если это качественные каверы, да? Явится у нас какой-то все-таки может быть, шоу-бизнес, да? Где мы будем обсуждать, где мы будем разговаривать про эти клипы, где мы будем общаться, звать сюда, в эту программу каждого исполнителя. Очень хочется, да. Да. Мы с вами хотели бы посмотреть все-таки один клип. Да, и услышать ваше мнение. Это у нас уже по традиции, мы обсуждаем один клип. И мы сегодня посмотрим клип Наримана Балича и Асия Сали. Вот такая видеоработа для Вер. Хотел бы, чтобы это был твой клип. Снятый тобой. Такой в лоб. Да, наверное, да. Я здесь, знаете, что хочу сказать? Очень важно в качественной картинке, атмосферной картинке, наверное, все-таки построение. Оператор, как увидит все-таки кадр, и свет. И, наверное, это стоит все-таки уважения к такой работе. Молодцы. Мне нечего добавить. Картинка, музыка, исполнение атмосферно. То есть в видеоработе чувствуется атмосфера, построенная на каких-то еще отдаленных таких воспоминаний из моего детства. Королек, птичка певчая, это все навевает. А это самое главное, что любая работа должна вызывать эмоции.
Ремарочку можно? Конечно. Безумно крутая программа. Я очень счастлив, что такая программа, формат такой, наконец-таки, спустя 15 лет появился вообще в пространстве. Вам благодарность как ведущим. Вы очень иногда тонко заходите с острыми последствиями, вот кровавыми, но делаете это очень приятно. Супер. Ралан Салимов, Дилявер Баджиев. Келгеніңіз үшін сау olunuz. Ve да, bir kere öz teşekkürlerimizni acayip kahvehanege Pizza Toria'ga teşekkürlerimizni bildiremiz. Kırım kahvesine teşekkürler bildiremiz. Gelecek Katık Şovusunda görüşkence. Sağ olun. Hey. Teşekkür.